بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 29 مارچ بروز اتوار ہم بات کریں گے دو اہم کیسز کے حوالے سے۔ لاہور ہائی کورٹ میں ایک اہم کیس تھا پنجاب حکومت کے اقدامات کے خلاف، اور اس میں خواجہ آصف کا جو کردار ہے اس کے اوپر جو سنگین الزامات لگائے گئے دوران سماعت، اور وکیل بھی وہ ہیں جن کو حکومتی گروپ کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ اس کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ لاہور ہائی کورٹ نے پھر پنجاب حکومت کے اقدامات کے خلاف اسٹے آرڈر جاری کر دیا۔ وہیں پہ اڈیالہ جیل سے جو خبریں سامنے آئی ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سہیل آفریدی جو وزیر اعلیٰ ہیں، سہیل آفریدی کی جانب سے جو تفصیلات اپنے لوگوں کے سامنے رکھی گئی ہیں، اور خیبر پختونخوا حکومت نے خیبر پختونخوا عوام کو اعتماد میں لینے سے متعلق جو اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے ضلع خیبر کے قومی جو مشران ہیں اور قبائلی عمائدین ہیں ان پر مشتمل وفود سے ملاقاتیں کیں، جن میں عوامی مسائل، امن و امان اور ترقیاتی حکمت عملی پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ دوران ملاقات قومی مشران اور قبائلی عمائدین نے علاقے کی پائیدار ترقی اور خوشحالی کے لیے تجاویز پیش کیں۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا کہنا تھا کہ ضم اضلاع کے لیے NFC کی مد میں 1375 ارب واجب الادا ہیں۔ انضمام کے وقت بھی وفاقی حکومت نے ضم اضلاع کے لیے 100 ارب سالانہ کا وعدہ کیا تھا۔ وفاقی حکومت کی جانب سے ضم اضلاع کے لیے 7 سال میں صرف 168 ارب روپے ملے، 532 ارب روپے بقایا ہیں وفاق کے ذمہ۔ انہوں نے کہا کہ وفاق ہمارے ساتھ مسلسل زیادتی کر رہا ہے، یہ مزید برداشت نہیں کریں گے۔ ضم اضلاع کے لیے 1000 ارب روپے کا جامع ترقیاتی پیکج لا رہے ہیں۔ اس پیکج میں ہر شعبے اور ہر ضلع کے لیے ترقیاتی منصوبے شامل ہیں، کوئی بھی ضلع یا علاقہ ترقی سے محروم نہیں رہے گا۔ اب جانتے ہیں کہ ضم اضلاع میں پھر وہ معدنیات کا بھی معاملہ ہے، اور وفاق بھی یہ باتیں بھی سامنے آئی تھیں کہ وہ واپس وفاق اپنے کنٹرول میں لینا چاہتا ہے ضم اضلاع کو۔ اس کے لیے پھر KP اسمبلی سے کوئی قرارداد منظور کروانی پڑے گی، KP اسمبلی سے قرارداد منظور کروائے بغیر آئینی ترمیم نہیں ہو سکتی، یا ایک معاملہ پینڈنگ پڑا ہے آئینی بینچ میں، شاید اس میں کوئی فیصلہ لے لیا جائے۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی جو KP حکومت ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ وفاق کی جانب سے ان کے جو ذمہ داریاں ہیں وہ نہیں ادا کی جا رہی، اس کے باوجود ہم اپنے ضم اضلاع کے جتنے بھی ضم اضلاع ہیں جو پہلے فاٹا تھے اور پھر خیبر پختونخوا کا حصہ بنے، ان کو 1000 ارب روپے کا پیکج تیار کر رہے ہیں ضم اضلاع کی ترقی کے لیے۔ چونکہ وفاق دے نہ دے ہماری ذمہ داری ہے اور ہم اپنی ذمہ داری نبھائیں گے۔ سہیل آفریدی کا کہنا تھا عوامی نمائندوں کی مشاورت سے 13 پیکج کی تیاری پر کام جاری ہے۔ اب باڑہ ڈیم کے لیے آئندہ مالی سال میں فنڈز مختص کیے جائیں گے، جبکہ خیبر انڈسٹریل زون پر بھی کام جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ضلع خیبر کے جبہ ڈیم کا مسئلہ حل ہو گیا ہے، ریگی کا مسئلہ قومی مشران اور عمائدین کی مشاورت سے حل کیا جائے گا۔ بیسیکلی وہ خیبر کے لوگوں کو، فاٹا کے لوگوں کو اعتماد میں لینے کے لیے انہوں نے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ایک جرگہ بلایا تھا، اور وہاں انہوں نے تمام تفصیلات ان کے سامنے رکھیں کہ ہمارے ساتھ وفاق کیا کر رہا ہے، جو حق بنتا ہے۔ جب ضم اضلاع کو ضم کیا گیا تھا، فاٹا کے اضلاع کو ضم کیا گیا تھا، تو جو وعدے کیے گئے تھے وفاقی حکومت کی جانب سے وہ پورے نہیں کیے گئے، اور اب بھی 532 ارب روپے کے جو بقایا جات ہمیں دینے ہیں۔ لیکن اس NFC ایوارڈ میں بھی وفاق نے ہمیں کچھ دینے سے انکار کر دیا، باقی صوبوں نے مخالفت کی، خیبر پختونخوا کی، جس کی وجہ سے KP نے اپنی قوم کا مقدمہ لڑتے ہوئے اس اجلاس سے بائیکاٹ کیا جہاں KP کے لوگوں کو ان کا حق نہیں دیا جا رہا تھا۔ یہ وزیر اعلیٰ کی جانب سے تفصیلات اپنے جو عمائدین ہیں ان کے سامنے رکھی گئیں۔ دوسری طرف اڈیالہ جیل سے جو انتہائی تشویشناک خبریں سامنے آ رہی ہیں، پہلے تو پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کا مسئلہ تھا آنکھ کا، اور آج تک اس مسئلے کے اوپر پاکستان تحریک انصاف بھی، ان کے وکلاء بھی اور ان کی فیملی بھی وہ عدم اعتماد کر رہی ہے سرکار کے تمام جو سرکار کی جانب سے علاج معالجہ ہے۔ اب جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دیا تھا کہ چیف کمشنر اسلام آباد کی سربراہی میں ایک میڈیکل بورڈ بنایا جائے، وہ رپورٹیں پیش کرے، اور پھر چیف کمشنر اور وہ میڈیکل بورڈ یہ ڈیسائیڈ کرے کہ آیا عمران خان کو کسی اسپتال میں منتقل کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ اس فیصلے کو چیلنج کرنا ہے، اپیل دائر کرنی ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء روز جاتے ہیں، نہ ان کو وکالت نامے اٹیسٹ کروائے جاتے ہیں، دستخط کروا کے دیے جاتے ہیں، نہ اپیلوں پر دستخط عمران خان کے کروا کے دیے جاتے ہیں سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کی جانب سے۔ وہیں پہ اب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ آج بشرا بی بی کی طبیعت ناساز ہو گئی تھی، ان کی بھی آنکھوں کا مسئلہ ہے، اور ان کے لیے بھی جو ڈاکٹرز ہیں انہوں نے جا کے چیک اپ کیا۔ عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کا اڈیالہ جیل میں میڈیکل معائنہ کیا گیا، انہوں نے دائیں آنکھ میں تکلیف کی شکایت کی تھی۔ پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ پہلے یہ پورا منصوبہ بندی سے عمران خان کی آنکھوں کو نقصان پہنچایا گیا، اور اب
बुशरा बीबी की आंखों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और इसी वजह से कई हफ्तों से बुशरा बीबी की फैमिली से भी मुलाकात को बंद किया हुआ है। जेल ज़राए के मुताबिक ये सरकारी मीडिया कह रहा है कि बुशरा बीबी का पिम्स अस्पताल के सरबराह शोबा चश्म डॉक्टर मोहम्मद आरिफ खान ने मुआयना किया। बुशरा बीबी को दाएं आंख से धुंधला नज़र आ रहा था और सर दर्द की भी शिकायत थी और डॉक्टर्स ने बुशरा बीबी को मखसूस आई ड्रॉप्स और अद्वियात तजवीज़ की। ये इमरान खान को भी आई ड्रॉप्स देते रहते कई महीने, जिसकी वजह से आंख मज़ीद नुकसान हुआ था। तो बुशरा बीबी को मखसूस आई ड्रॉप्स और अद्वियात तजवीज़ कर दी गई हैं। बुशरा बीबी को डॉक्टर्स ने मुख्तलिफ एहतियात की तजावीज़ भी दी हैं। 4 हफ्तों बाद दोबारा मुआयने की हदायत की गई है। जेल ज़राए के मुताबिक ये सरकारी जो मीडिया है हमारा, उसकी जानिब से ख़ुद ही ये ख़बर शेयर की गई है। चूँकि ये मामला बाहर तो आ जाना था, तो उन्होंने पहले जैसे इमरान खान अक्टूबर से कह रहे थे और उनका इलाज मुआवजा ना हुआ, तो अब इस वजह से सरकार की जानिब से इसको पहले ही हाईलाइट किया गया है ताकि मालूम हो सके कि बुशरा बीबी की आंख का मसला है और हमने ना सिर्फ चेकअप करवाया है बल्कि हमने आगाह कर दिया है मीडिया के ज़रिए। और वो ख़बर ज़राए की ख़बर है, कोई अडियाला जेल की नहीं है, कोई पिम्स अस्पताल की प्रेस रिलीज़ नहीं है, बल्कि अडियाला जेल से सरकारी जो ज़राए हैं, जो मीडिया ज़राए हैं, उनसे ये ख़बर जारी की गई है। तमाम न्यूज़ चैनल्स और मीडिया ग्रुप्स हैं उनकी जानिब से ज़राए से ये ख़बर शेयर की गई है। अब असल मसला क्या है, किस हद तक आंख का मसला है, इसके ऊपर कोई तफसीलात सामने ना आ सकी। अब हम आ जाते हैं सियालकोट में यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी की ज़मीन वापस ले रही थी पंजाब सरकार ख्वाजा आसिफ की इमा पर, और वहाँ सियालकोट में ये दरख्वास्त दायर की गई थी। और दरख्वास्त दायर करने वाले जो दरख्वास्त गुजार हैं उनके वकील हैं मियाँ दाऊद जो कि एहसन बून साहब ग्रुप का भी हिस्सा है, और तारिक जहांगीरी साहब, और उससे पहले जो हमारे जज थे, एक दबंग जज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मज़ाहिर नकवी, उनको हटाने से मुतल्लिक भी जो फ़ायज़ ईसा ने जो कुछ किया, फिर सरफराज डोगर साहब बेंच ने किया, उसमें बेसिकली तो निज़ाम चाहता है ना, तो बाकी तो किसी की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होती, कोई बहुत काबिलियत नहीं होती। डेफिनेटली जब निज़ाम जिसको चाहता है उसके हवाले से फिर सारी चीज़ें होती हैं। और यही वकील है, इन्होंने जब पंजाब हुकूमत की जानिब से चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहबा ने वो ऑर्डर किया था प्रॉपर्टी ओनरशिप एक्ट से मुतल्लिक, तो तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई थी, तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई जो असल ज़िम्मेदारान थे वुज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की बयानात दिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो उसका मतलब यह है कि जहाँ निज़ाम चाहता है वहाँ वकील कोई भी हो तो वो हो जाता है, जहाँ निज़ाम नहीं चाहता तो वहाँ वही वकील हो तो नहीं होता है। तो इसका मतलब है कि ये कोई काबिलियत का तो बात ही नहीं है ना, तो ये तो बेसिकली हर दौर में कोई ना कोई यूज़ होता है। अब यहाँ पे मामला था पंजाब हुकूमत का, और ये आम लोग जो सियालकोट के लोग हैं उनकी यूनिवर्सिटी है, उसकी ज़मीनें ख्वाजा आसिफ की वहाँ पर वापस ली जा रही थी। अदालत आलिया ने पंजाब हुकूमत को सरकारी दफातर के लिए विमेन यूनिवर्सिटी सियालकोट की अराजी लेने से रोक दिया, स्टे ऑर्डर जारी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल ने सियालकोट के रिहायशी नवीद खालिद वगैरह की जानिब से दायर आइनी दरखास्तों पर समाअत की, जिसमें अदालत ने पंजाब हुकूमत को यूनिवर्सिटी की अराजी सरकारी दफातर के लिए वापस लेने से रोक दिया। समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजार के वकील मियाँ दाऊद ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि पंजाब हुकूमत ने 2005 में वीमेन यूनिवर्सिटी सियालकोट के क़याम के लिए मजमूई तौर पर 200 एकड़ अराजी मुख्तस की थी। मियाँ दाऊद ने अदालत को बताया कि वीमेन यूनिवर्सिटी की अराजी पर तामीराती काम मुकम्मल हो चुका है और वहाँ तालबात ज़ेर तालीम है। ना ये यूनिवर्सिटी इलाके की बच्चियों के लिए वाहिद और बेहतरीन तालीमी इदारा है। 2005 में यूनिवर्सिटी के लिए रकबा दिया गया पंजाब हुकूमत की जानिब से, उस वक्त मेरे ख्याल में परवेज़ इलाही की हुकूमत थी, रकबा दिया गया, उसके ऊपर बिल्डिंग्स बन चुकी हैं और बच्चियों की तालीम शुरू हो चुकी है। अब पंजाब सरकार सरकारी दफातर के लिए वो ज़मीन वापस लेना चाहती है, और वो क्या उन्होंने कहा कि ये यूनिवर्सिटी इलाके की बच्चियों के लिए वाहिद तालीमी बेहतरीन तालीमी इदारा है। उन्होंने मज़ीद इंकशाफ किया कि अब ये कमरे अदालत में जज के सामने बता रहे हैं कि जो वज़ीर दिफ़ा हैं, हमारे वफाकी वज़ीर दिफ़ा, ख्वाजा आसिफ की ख्वाहिश पर और उनकी ईमा पर इंतज़ामिया यूनिवर्सिटी की 120 एकड़ जगह वापस लेना चाह रही है पंजाब हुकूमत। इस हवाले से ख्वाजा आसिफ का बयान भी दरख्वास्त के साथ मुंसलिक है। ख्वाजा आसिफ ने जो स्टेटमेंट दी थी वो बयान भी दरख्वास्त के साथ लगाया है कि वफाकी वज़ीर दिफ़ा कह रहा है कि ज़मीन वापस ली जाए, और ख्वाजा आसिफ की ख्वाहिश और इमा पर पंजाब हुकूमत यूनिवर्सिटी की ज़मीन वापस ले रही है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने इल्ज़ाम आयद किया कि मकामी इंतज़ामिया ने झूठ पर मबनी रिकॉर्ड की बुनियाद पर मामला पंजाब काबीना को भेजा, जिसके बाद काबीना ने उसी गलत रिकॉर्ड पर ज़मीन वापसी की
मंजूरी दी है। रिकॉर्ड के मुताबिक पंजाब हुकूमत तालबात से अराजी छीन कर वहाँ क्लर्कों के लिए दफातर तामीर करना चाहती है। मियाँ दाऊद ने उसे बुनियादी आइनी हकूक और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया। समाअत के दौरान जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल ने पंजाब हुकूमत के वकील एडिशनल एडवोकेट जनरल चौधरी तनवीर अख्तर से अहम मुकालमा किया। अदालत ने रिमार्क्स दी है कि यूनिवर्सिटी के लिए जगह हमेशा कम ही होती है। हुकूमत से कहें कि वो अपने सरकारी दफातर किसी और जगह तामीर कर ले। ऐसी क्या क़यामत आ गई है कि यूनिवर्सिटी की जगह ही लेना ज़रूरी है? कोई सरकार के पास ज़मीन की कोई कमी तो नहीं है, वो किसी और जगह से ले रहे। अदालत ने केस की समाअत मुकम्मल करते हुए पंजाब हुकूमत को वीमेन यूनिवर्सिटी सियालकोट और चांसलर यूनिवर्सिटी गवर्नर पंजाब को वीमेन यूनिवर्सिटी सियालकोट के चांसलर को गवर्नर पंजाब को नोटिस जारी कर दिए। तमाम फ्रीकैन को तहरीरी जवाब जमा करवाने का हुक्म दिया। अदालत की जानिब से कहा गया कि अगली पेशी तक सरकारी दफातर के लिए जो सियालकोट वीमेन यूनिवर्सिटी की अराजी पंजाब हुकूमत ले रही है, काबीना ने मंजूरी दे दी ना, उस नोटिफिकेशन को भी चैलेंज किया गया था, उसको मुअत्तल कर दिया। उस नोटिफिकेशन को, पंजाब हुकूमत के नोटिफिकेशन को मुअत्तल कर दिया और अदालत ने उस पर कार्रवाई रोक दी और सियालकोट की वीमेन यूनिवर्सिटी सियालकोट की अराजी पंजाब हुकूमत को वो अराजी लेने से रोक दिया। ख्वाजा आसफ का बयान भी दरख्वास्त के साथ लगाया गया है और ख्वाजा आसफ के ख़िलाफ़ अदालत के अंदर भी दौरान समाअत भी संगीन इल्ज़ामात आयद किए गए कि उनकी ख्वाहिश पर, उनकी इमा पर, और उनका पहले बयान भी सामने आ चुका है। इस वजह से ये ज़मीन वापस ली जा रही है। जो वाहिद इदारा है और बेहतरीन इदारा है बच्चियों की एजुकेशन के लिए, वो जो है उसको वापस लिया जा रहा है, जो कि गैर आइनी है और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की खिलाफ वर्जी है। लाहौर हाई कोर्ट ने उस पर स्टे ऑर्डर जारी करते हुए पंजाब सरकार से जवाब तलब कर लिया। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।